गुरु पातशाह जी के जीवन संबंधी भाई रामगढ़ साहब की कथा श्रवण करा रहे जीवन जोड़ा दस पातशाह महाराज जी का संक्षेप रूप में गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह गुरु अंगद देव साहब गुरु अमरदास साहब उन्होंने संतान कितना समय हो गया उसका सारा वेरवा पिछले प्रकरण के सरपंच के पास है। करीबन 22 साल गुरु अमरदास साहब की गुरयाई की है और 6 साल 11 महीने कुछ दिन महाराज गुरु रामदास साहब की गुरुता गति के रास्ते सवार रहे और 24 साल 9 महीने का समान सतगुरु अर्जन देव साहब जी ने गुरयाई की। संक्षेप रूप में कल की कथा विचार पूजन प्रस्थान करने की छेवें पातशाह अज की कथा के वेरवा आया है जोड़ा आया है। आओ मन दृष्टियां एकाग्र करके सतगुरु जी का ध्यान अपने हृदय चुकाइए। दसों पातशाहियों के चरण हृदय में मनाउंदिया गुरु चरणों में हाजरी लगाउंदे आखो जी सतनाम श्री हरगोबिंद गुरु होए। गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी तो बाद उन्होंने शहादत तो बाद 6वें पातशाह पीरी पीर के बाद सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गुरगद्दी के तखत से शोभदीप हुए। प्रभ पीरी और मीरी दोए। सतगुरु जी ने तखत की रचना करके मीरी और पीरी दियां 2 शमशीरां तो श्री साहबा सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने धारण की और मेरी पीढ़ी के बाद सदाए सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी। जन्मलीन जय ग्राम वडाली गुरु की बड़ाई नगर दिखे धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी का प्रकाश होया। बली महज तन डील विसाली सरकार जो माता गंगा जी ने उदर तो गुरु अर्जन देव साहब जी ने रह दिखे धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गुरु की बड़ाई नगर के विच अवतरित होए। महाराज 6वें पातशाह जी का शरीर बहुत बड़ी है लंबी उनकी ढील है। महापुरुष दसते हैं दरबार इतिहास कि महाराज सच्चे पातशाह जी के शरीर का काट 7 फुट तो भी उच्चा करना गोडिया तक महाराज सच्चे पातशाह 6वें गुरुदेव दियां बाहां बरसदियां सन। उच्चे गोडे चौड़ी छाती महाराज 6वें पातशाह जी की बरन के नाल सतगुरां दा शरीर भरता है। दसों पातशाहियां सब तो शरीर करके बड़ी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी सतगुरु होए तारा तीन सुशीला ब्याही। महाराज 6वें पातशाह जी दियां 3 शादियां हुईयां जो तीनों बहन सतगुरां दे बड़े सुशील सुभाव के मालक हन। एक सहोदरी तुसी मरवाही सब तो बड़े सन सत्कारयोग माता सहोदरी। ये बड़े बहन सन महाराज 6वें पातशाह दे। दूसरे सन माता मरवाई मरवाई इन्हां दा गोष्ठ सी। वैसे माता जी का नाम माता महादेवी तो आप करके माता मरवाही जी करके इन्हां दा नाम प्रगट हुंदा है। ये 6वें पातशाह के दूसरे महल नाम नानकी तृतीया गेरा और तीसरे महल सरकार योग माता माता नानकी जी हन। मन सिमरत जिन अनंद कबीरा सतगुरु जी के चरणों का ध्यान सतगुरां के चरणों का सिमरन तीनों महल करते। महाराज जी के 3 महलों के हृदय में सतगुरां के चरणों का सिमरन चलता है।
ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਇਨ ਦੀ ਉਤਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜੇਠੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਪਰ ਅਨੀ ਰਾਏ ਪਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਹਨ। और तीसरे स्थान से बाबा अड़ी राय जी ਹਨ। अटल राय ब्रह्म ज्ञान सबन मन। और चौथे स्थान से बाबा अटल राय जी। बाबा अटल पक्कियां पकाइयां कर। बाबा अटल साहब जी ਨੂੰ महाराज जी ने श्री अमृतसर साहब का कोतवाल स्थापिया है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी कि बाबा अटल जी ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੁੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ। ਪੰਜਮ ਪੀੜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵੇਂ ਜਿਨ ਪਿਤ ਸਾਦਰ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੋ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਮਸ਼ੇਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੇਰ ਸਮ ਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਤੇ ਤੁਰਕ ਗਨ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਕੜ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜ ਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਭਗਉਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਛਾਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਗਨ ਦਾਸਨ ਕੇ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਥਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹਰੀ ਹਨ। ਜਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਬੋ ਬਿਸਤਾਰੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸੁਜਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। 4 ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜੀਆਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 61 ਸੰਮਤ 10 ਮਾਸ। 31 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ। ਖਟ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਥਿਰ ਸੁਖ ਰਾਸ। 31 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16/7/95 ਸਾਲ। 1695 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਪੰਚਮੀ ਸ਼ੁਧੀ ਕਿਰਪਾਲ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੇਤ ਮਹੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਤੋ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਸੁਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਕੋ ਤਬੇ ਪਧਾਰੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਤਖਤ ਬੈਠਾਏ, ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰੂਪ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹਨ। ਵਿਆਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਮੇ ਅਨੂਪ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ। ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਨ ਮਾਤਾ ਨੇਤੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਅਨੰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ્વੈ ਸੁਤ ਇਨ ਤੇ ਉਤਪਤ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨੇਤੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਧੀਰ ਮਲ ਦੋਏ, ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਟਿਕਿਓ ਪਿਤਾ ਮੇ ਤੇ ਗੁਰ ਪੋਤਾ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਤੇ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਤਰੇ ਪਾਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਤੰਬ ਭਾਰ ਖਲੋਤਾ, ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਥੰਬ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਪਇਓ ਹੈ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਮਾਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਮਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸੋਥੀਓ ਹੈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਦਾਸਨ ਕੋ ਕਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ ਕਰਕੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਉਤੇ ਰੰਕ ਜੇ ਭਏ ਮਹੀਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਰੰਕ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਜੀਰਾਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਫੂਲ ਤੇ ਸੰਦਲੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੰਕ ਸੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲ ਅਸ਼ਟਮਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਮਹਿਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੋਇਰ ਜੀ। ਸਪਤਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਸੁਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਉਪਾਏ। 2 ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਹਾਏ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਨ ਔਰ ਛੋਟੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਜਗ ਜਨਮੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਾਈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਦੇ ਸਰੀਰ ਸੁਖਦ ਥਲ ਤਾਈ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਮਤ 53 ਖਟ ਮਾਸ, ਔਰ 33 ਸਾਲ 53 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ 23 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਵਸ ਚਤੁਰਦਸ ਲੈ ਸੁਖ ਰਾਸ, 14 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਥਿਤ ਰਹੇ, 23 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ 14 ਦਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਿਤ ਰਹੇ। ਅਨੇਕ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਦਾਸ ਦੁਖ ਦਹੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਸਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਮਤ 17 7 ਅਸ਼ਟਾਦਸ, ਸੰਮਤ 1718 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਤਕ ਵਦੀ ਨਵਮੀ ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਸ, ਵਧੀ 9ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਖਤ ਗੁਰਿਆਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਸਿਸ ਅਤ ਬੈਸ ਸੁਹਾਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਗਮਨੇ ਕਿਸ ਹੇਤ, ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਤੈਂ ਤਨ ਤਿਆਗਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਕੇਤ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨਿਵਾਰੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਯੁਗ ਸੰਮਤ ਅਰ 5 ਮਹੀਨੇ, 2 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ 19 ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਕੀਨੇ, 19 ਦਿਨ ਉੱਪਰ 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਛੱਜੂ ਵਰਗੇ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਧਰ ਕੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ,
ਲਾਲ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਮਤ 17 ਸੈ ਬੀਤੇ ਉਪਰ ਬੀਸੁਰ ਏਕ। ਸੰਮਤ 1721 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਸੁਦੀ 14 ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਲਦ ਬਬੇਕ। ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 14 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਲਦ ਬਬੇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਇਸ ਦਿਨ। ਚੌਪਈ ਏਕ ਜਾਮ ਖਟ ਘਟੀ ਬਿਤਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ? ਚੇਤ ਸੁਦੀ 14 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੁਬਹ 1 ਪੈਰ ਤੇ 6 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਸਾ ਬਿਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਮਾਏ। 1 ਪੈਰ ਤੇ 6 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਿਉ ਬਕਾਲੇ ਮਾਏ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਦਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੀ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਵਸਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਅਰਪਤ ਪਏ ਤਿਨੇ ਗੁਰਿਆਈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਤਖਤ ਬਿਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਬੰਸ਼ ਗਗਨ ਕੇ ਚੰਦ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮ ਸੋਦਾ ਸਰਪੁਰ ਕੇ ਖਾਨ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਪ ਕੋ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਜੇ ਨਮਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਐਸੇ ਭਾਰੇ ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਪ ਮੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਓਨੀ ਲੰਮੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਆਰਾਧਾ, ਬੋਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀਆ ਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਤਪ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਭਏ ਵੱਡ ਸੂਰੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਧਾਂ ਦੇ ਮਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਤਦੇ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤੇ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇ ਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, पाप ही पर पक जाते धर्म तसाक जाते, वर्ण गर्क जाते साहित्य विधान की, देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। गुरु कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी का प्रकाश श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के गृह विखे जगत माता गुजरी जी दे उदर तो होया। देग तेग दोहन के पूरे। कलगीधर स्वामी देग ते तेग दोनां दे सूरे हैं। महाराज जी तो आप कहते हैं, देग तेग जग में दो चलै, राख आप मोहे अवर न दलै। कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने नारा बुलंद किया, देग तेग फतेह नुसरत बेद रंग, याफ तज नानक गुरु गोबिंद सिंह। गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह कलगीधर स्वामी जो देग ते तेग दे पूर्ण धनी ਹਨ। जिन तर कलगी शत्रु बिदारे। ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀ ਦਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਐ। ਕਲਗੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵੀ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀ क्योंकि 6वें पातशाह तो 10वें पातशाह तक सीस ते कलगी आई है, 5वें पातशाह तो बाद ते कलगी तो सारे पंजे पातशाहियां दे सीस ते फबी है, पर कलगियां वाला कह के संबोधन किया जाता बाजा वाले गुरु कलगीधर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं। तो जिन्हां ने सीस ते कलगी धारण करके अनेकां वैरियां नूं, अनेकां शत्रुआं नूं मार बिदारिया। तुरक पहाड़ी अरे सोमारे। तुरक और जेड़े पहाड़िए महाराज जी दे सामने आके अड़े, महाराज जी ने झाड़ दिते। क्योंकि सतगुरु गुरु नानक साहब दे घर दी यही विधान है, अड़े सो चढ़े, शरण परे सो तरे। जेड़ा अड़िया वो चढ़िया है। ये सतगुरां दे घर दी खेड है। जेड़े पहाड़िए अड़े जां जेड़े तुरक अड़े, वो महाराज सच्चे पातशाह दे मार मुकाए। इम श्री तेग बहादुर पाए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब 9वें पातशाह होए। दास अनेक उदाहरण कहे। अनेकां दासां नूं उधारिया। आ सारे मालवे नूं भाग लाए 9वें पातशाह ने। जिस मालवे च सिੱਖੀ बहुत सूखम रूप विच सी,
ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਰਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਮੌੜ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਡਿਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਜਰ ਇਲਾਕੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਉਹ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਢਾਕੇ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਮਤ 10 ਅਰ ਸਪਤ ਮਹੀਨਾ 10 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨ 21 ਗੁਰ ਕਾ ਪਦ ਲੀਨਾ। ਪਰ 21 ਦਿਨ 10 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 21 ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਕੋ ਸਮਾ ਸੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੇਸ਼ਰ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਚੜਾਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇ, ਮਲੇਛ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦਵਾਨੇ ਕੀ ਰਾਖਨ ਕਾਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦੀਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦਵਾਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਓ ਸੀਸ ਜਨ ਕਰਕੇ ਦਾਨ। ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਮਤ 17 ਸੈਸ 32 ਸੰਮਤ 1732 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਗਸਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਥੀਸ। ਮਗਸਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੁਰ ਗੁਰ ਦਿਵਸ ਜਾਮ ਜੁਗ ਆਵਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮਗਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ, ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਉਪਰ ਕਟਿਕਾ ਏਕ ਬਿਤਾਵਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ 1 ਘੜੀ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਦਿਖਰਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਜ ਵਰਤਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਇਹ ਚਲਤ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਦੇਵਨ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਧ ਤੁੰਦ ਜਗ ਖਰ ਪਰ ਪਰਿਓ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਵਰਤ ਗਈ। ਖੜਵੜਾਹਟ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ। ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਕੰਕਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਰਕਨ ਬਿਕੇ ਤਰਾਸ ਬੋ ਕਰਿਓ। ਨੇ ਤੁਰਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਲੇਛ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਭ ਕਰ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਮਚ ਗਈ। ਤਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ।
ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਕੋ ਦੇ ਬੋਗਾਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਬਦਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਮਲੇਛ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਲੇਛ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਤਮ ਨਰ ਜਾਨਾ। ਉੱਤਮ ਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਪਾਰਾਜ ਤੇਜ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੜ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਕੋ ਤਿਆਗ ਨੌਰੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆਣ ਪੈਰ ਧਰੇ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਲੇਛਾ ਮਹਿਲ ਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਚ ਸਭਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੱਖਣ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਸ ਰਿਓ ਡਰ ਸੰਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਨਾ ਆਏ ਕੈ ਸੋਇਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਔਰੰਗਾ। ਵੱਡ ਪਾਪੀ ਨਿਜ ਸਭ ਕਿਛ ਖੋਇਓ। ਪਾਪੀ ਸੀ ਔਰੰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਕਰ ਕੈ ਅਪਰਾਧ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਹੋਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤ ਦੁਸ਼ਟ ਅਸਾਧ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮਲੇਛ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਗ ਮਦ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਚ ਰਾਵਣ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਛਲ ਬਲ ਤੇ ਸੀਤਾ ਹਰਿਆਣੀ। ਛਲ ਬਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਕਾ। ਕਰ ਰਘੁਬਰ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਮਲੀਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਲੰਕਾ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਸ਼ਾਹਤ ਬੋ ਪੁਸ਼ਤਨ ਕੇਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਜਗ ਦੋਈ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੋਈ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਪਤ ਸਮ ਐਸ਼ਵਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਰੋਹ ਤੇ ਕੀਨਸ ਨਾਸ਼ਾ। ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਖਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਮਰੱਟੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਗੱਜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਵੈਰ ਕਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਛੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੇ ਗੁਰਿਆਚੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਓ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣੇ। ਪੁਰ ਪਟਣੇ ਮੈਂ ਖੇਲ ਕੀਓ ਹੈ। ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀ ਇਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਿਰਬੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ।
ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਹਿਓ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਧਿਉ ਸਰੀਰ ਬੋਰ ਚਲਿਆ ਏ। ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਖੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾਈ ਜਨ ਦੁਲਰਾਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਆ ਕੇ। ਤੀਨ ਪਾਰ ਜਾ ਜਿਨ ਕਰ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਹਨ। ਨਾਮ ਅਜੀਤੋ ਦੀਰਘ ਸੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤੋ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੀਨ ਉਪਜੇ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਵਤਰਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਨੋ ਅਗਨ ਤੀਨੋ ਤਨ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਆਗੀ ਸਨ ਤਿੰਨੇ। ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਮ ਪਛਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਲ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਨਿਧਾਨੋ। ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਤ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੇ ਸੁਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੋਰੇ ਪਹਤ ਜੋ ਰਨ ਮੈਂ ਸੋਵਾ। ਐਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਦਾਰਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੀਤ ਹੂੰ ਜੀਤਾ ਨਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰ ਤੋਂ ਜੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ। ਤਾਏ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਅਪਾਰਾ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਉਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਨ ਸੋਰਨ ਕਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਲੇਛਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਿਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੀਨੇ ਅਖਾਰੇ। ਲੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੋ ਰਿਪ ਮਾਰੇ। ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਛ ਸਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰੇ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਕੀ ਜੜਾਂ ਉਖਰ ਕੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਬਰਖ ਬੱਤੀ
ਇਕਾਦਸ਼ ਮਾਸ 32 ਸਾਲ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕੀਨਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ 32 ਸਾਲ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਗਤ ਦੀਨੀ। ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜਿਨ ਲੀਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। 17 ਸੈਸ ਪੈਸ ਠਾਉ ਪਰ। 1265 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਤਿਕ ਸ਼ੁਦੀ ਪੰਚੇ ਦਿਨ ਸੁਰਗੁਰ। ਤੱਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮ ਸਵਾ ਜਬ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮ ਸਵਾ ਜਬ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ? ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਬ। ਧਰ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ। ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨੰਦੇੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ। ਪਇਓ ਦਿਉਰਾ ਜੋਤਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸदैवी ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਏ ਗੁਰਿਆਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਬੋ ਨਰੰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਈ। ਨਰੰਗਾ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਧਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਧਰ ਨਰੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਤਸ਼ਾਹਤ ਕੋ ਮਾਲਕ ਭਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਰਾਜ ਤੇਜ ਜਿਨ ਵੱਡ ਬਿਰਧਿਓ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬਹੁਤਨ ਕਹਿ ਕਰ ਕਹਿ ਅਪਰਾਧ। ਬੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਨਵੇ ਫਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਦੈ ਸਾਧ। ਮਹਾਕੁਕਰਮੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਸੋਂ ਬੋ ਦਰੋਹ ਕਮਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰੋਹ ਤੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਕਰਿਓ ਅਕਰਮ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਪਾਵਾ। ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਸਭ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਉਰਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌ ਗੁਰ ਕੀ ਸਭ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ 9 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਮ ਸਰਬੱਗ ਸਰਬਈ ਜਾਨੋ। ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਥਮੇ ਕਥਾ ਸੁਣਈਐ। ਸਭ ਪ੍ਰਥਮ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕੀਨੋ ਸਮਝਈਐ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਏ ਕਉ ਸਭ ਕਥਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਵਰਣਨ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਓ ਜਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਥਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਸੁਨੀ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਇਮ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵਕਾਰਿਆ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਵਨ
ਲਾਗੇ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਨੌ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਮ ਜਿਮ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਤ ਪਇਓ ਤਬ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਸ ਕੋ ਸ਼ਰੋਨ। ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੇ ਸੁਨੇ ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮਨਾ ਤੌਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਜਾਓਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ